Polska armia dostanie w sierpniu pierwsze wyrzutnie dalekiego zasięgu Chunmu. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział podczas wizyty w Seulu, że uzbrojenie z Korei Południowej będzie montowane na polskich ciężarówkach Jelcz. O szczegółach nasz wysłannik do Korei Damian Stanisławski. Istotnym elementem rozbudowy i modernizacji polskiej armii jest współpraca z Koreą Południową, która dostarcza uzbrojenie dla polskiej armii. W trakcie wizyty wicepremiera, ministra obrony narodowej dojdzie do szeregu spotkań, między innymi z koreańskim odpowiednikiem, ale także z ministrem odpowiedzialnym za zakupy obronne. Ta wizyta w Seulu, w Korei Południowej ma szczególny wymiar, bo dzięki niej zacieśnia się jeszcze bardziej współpraca pomiędzy Polską a Koreą właśnie w wymiarze militarnym, ale także w wymiarze gospodarczym, bo część produkcji uzbrojenia ma zostać przeniesiona do Polski. O znaczeniu tej wizyty mówił dziś wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Posłuchajmy. Patrzymy na współpracę w długiej perspektywie. Jest ona korzystna dla obu państw. Moim zadaniem jako ministra obrony narodowej jest wzmacnianie Wojska Polskiego i dzięki współpracy z Koreą Południową mamy już namacalne efekty. Czołgi K2, armatohaubice K9, także już w sierpniu tego roku pierwsze zestawy Chunmu, czyli artylerii rakietowej. Ale oprócz szeregu spotkań z wysokimi urzędnikami, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak będzie w specjalnym pokazie myśliwca Fa-50, który już w lipcu dostarczony ma zostać dla polskiej armii. On będzie stacjonował w Mińsku Mazowieckim. Na początek 12 sztuk tego lekkiego samolotu bojowego zostanie dostarczonych, ale łącznie 48 takich maszyn zastąpi postsowieckie MiG-29. Trwają właśnie szkolenia pierwszych polskich pilotów, którzy będą korzystali z tych maszyn. Ale oczywiście to nie jedyne uzbrojenie, które będzie na wyposażeniu polskiej armii z Korei Południowej. Już do Polski trafiły czołgi K2 czy haubice K9. 폴란드 국영방송에서 방한 중인 부총리이자 부하슈차크 국방부 장관의 인터뷰를 내보냈습니다. 7일 폴란드에 수출되는 국산 전투기 FA-50 출고식에 참석한 부하슈차크 국방부 장관은 잔뜩 상기된 표정으로 감격해하는 모습이었습니다. 한국항공우주산업 경남사천 본사에서 강구영 사장과 이정숙 국방부 장관, 마리우시 부하슈차크 폴란드 부총리 겸 국방부 장관, 정상하 공군 참모총장, 이레네우스 노박 폴란드 공군사령관, 엄동환 방위사업청장 등이 참가해 FA-50GF 1호기 출고식을 지켜봤습니다. 이날 출고식에는 한국에서 T-50 훈련기를 이용해 훈련받고 있는 폴란드 조종사 8명도 참가했습니다. 이번 출고식은 작년 9월 개학 이후 한국항공우주산업의 놀라운 생산 능력과 국방부, 방사청, 공군의 적극적인 지원으로 8개월 만에 이뤄낸 업적을 확인하는 자리였습니다. 한국은 전투기 역대 최단 출고라는 기록을 이뤄냈습니다. 지금 F-16을 주문하면 2027년에나 받을 것이라고 하는 상황인데 중국의 위협에 미국에게서 F-16V를 주문한 대만은 2026년에야 인도할 수 있다고 통보받았다고 했습니다. 폴란드도 F-35와 더불어 F-16을 주력으로 추가 주문을 고려했으나 인도까지 너무 오랜 시간이 걸려 포기했습니다. 이렇게 빨라야 3, 4년이 되어야 받을 수 있는 전투기를 한국은 불과 8개월 만에 1호기를 전달하고 올해 안에 12대를 인도한다는 것은 정말 믿기 힘든 놀라운 속도라고 평가받고 있습니다. 폴란드 부하슈차크 장관은 이날 출고식에 참가해 FA-50GF의 빠른 출고 덕분에 폴란드 전력의 조기 보강과 현대화가 가능해졌다며 FA-50GF가 폴란드 영공을 비행하는 날을 기대한다라고 밝혔습니다. 아시다시피 FA-50GF는 폴란드 측의 신속한 FA-50 도입 의지에 따라 납품 간격을 메운다는 의미의 게필러를 명칭으로 사용한 모델입니다. FA-50GF는 주요 기능과 무장 능력이 TA-50 블록2와 유사하나 기존 위성 위치 확인 시스템 체계에 상용 내장형 위성 항법 장치를 적용했다는 차이가 있습니다. 폴란드는 2차로 납품받을 FA-50PL에 들어가는 공중 구비 장치나 ASA 레이더와 최신 무장 능력으로 FA-50GF를 추후에 개량할 계획까지 세워놓고 있습니다. 폴란드와 미국은 지금 러시아 위협으로부터 나토를 보호하기 위해 한국산 경전투기 FA-50을 급히 도입해 전력 공백을 메우고 러시아 전투기에 대응하려 하고 있습니다.
최근 폴란드가 추가 무기 도입을 하면서 한국에게 무리한 금융 지원을 원한다는 일부 보도가 있었지만 폴란드를 FA50을 계약한 지 2달 만에 이례적으로 약 30%에 해당하는 1조 2천억 원을 선수금으로 지불한 바 있습니다. 폴란드가 1차에 이어 2차에서도 무리한 금융 지원을 요구했다며 돈을 못 받는 게 아니냐는 우려도 있지만 전문가들은 방산 수출의 경우 대부분의 수출국이 금융 지원을 해주고 있고 국가 간의 거래이고 폴란드는 나토 방어의 핵심 국가이기 때문에 문제가 없을 것으로 보고 있습니다. 또한 한국은 과거 러시아에게 빌려준 돈을 못 받자 불검 사업으로 그 이상의 무기 기술을 가져왔다는 말을 듣고 있습니다. 러시아는 한국에 빌려준 돈을 갚지 못하자 한국은 불검 사업을 통해 미사일과 잠수함 등의 기술을 가지고 와 한국군의 독자 무기 개발에 사용했습니다. 실제로 빌려준 돈과는 비교할 수 없을 만큼의 가치를 받아냈습니다. 문제는 KF-21에서 인도네시아가 공동 개발하며 거액의 분담금을 내지 않고 있는 것입니다. 그런데 지난해 팜유 등 현물로 대신한다는 이야기가 나온 가운데 지난 5일 인도네시아 매체에서 놀라운 보도를 내놨습니다. 이 보도는 인도네시아에 파묘하는 차원이 다른 제안이었습니다. 인도네시아 군사 매체 조나 자카르타는 5일 KF-21 보람에 한국군 사령관이 인도네시아 섬 한 개로 교환 원해 라는 제목의 기사를 보도했습니다. 인도네시아는 6월 말까지 내지 않은 분담금에 대한 납부 계획을 대한민국에게 통보하겠다고 약속했다며 조만간 한국과 협상을 할 것이라고 했습니다. 이 매체는 한국은 전적으로 자은 해외 수입에 의존하고 있기 때문에 한국의 9배가 넘는 면적을 가진 인도네시아가 석유와 천연가스를 준다면 좋을 것이라고 했습니다. 그러면서 어떤 사람들은 10,000개 이상의 섬에 있는 인도네시아에서 하나의 섬을 한국에게 내놓는 아이디어를 제안했다고 했습니다. 한국군이 마음껏 군사훈련을 할 수 있는 섬을 마련해주자는 것인데 실제로 한국 지휘관 중에서 동남아 섬을 빌려서 제대로 훈련하고 싶다라는 농담까지 거론했습니다. 한국은 인도네시아가 남은 분담금을 내지 않으면 시제 5호기와 기술을 전혀 주지 않을 것이라고 했고 또한 KF-21 공동개발에 관심을 가지고 참여할 국가들이 하나둘씩 거론되며 압박하고 있습니다. 이번에 폴란드 수출할 FA50 경공격기 1호식 출고식에서 눈에 띄는 장면이 있었는데 FA50 뒤에는 KF-21과 국산 헬기 수리온이 전시된 장면이었습니다. 이 장면을 폴란드 부하슈차크 총리 뒤로 보였는데 뒤에 배치된 것 자체만으로도 큰 홍보를 가지고 올 것으로 기대되었습니다. 지금 폴란드에서는 야당을 중심으로 50만 명이 모인 반정부 시위가 화제가 되고 있습니다. 두다 대통령과 집권 보수당이 지난달 말 러시아 영향을 받은 사람의 공직 활동을 10년간 금지하자라는 법안을 추진했기 때문으로 보고 있는데 BBC는 이날 시위의 배경으로 인플레이션, 생활고뿐만 아니라 임신 중단을 금지하고 LGBT 권리를 탄압하는 등 정부 여당 집권 후 갈수록 우경화되는 것에 대한 불만으로 분석했습니다. 이날 집회를 주도한 도널드 투스크 전 총리는 과거 친러시아 행보를 보여왔는데 무엇보다 그가 속한 폴란드 야당이 정부의 대량 무기 구매 계획을 비판하며 자신들이 집권하면 한국과의 계약을 취소하고 군축을 선언할 것이라고 했습니다. 정부를 지지하는 많은 폴란드인들은 이 같은 주장에 분노하고 있습니다. 그들이 주장하는 지금 당장 먹고 사는 문제, 자유의 문제보다 러시아로부터 나라를 지키는 안보가 더 중요하다는 것입니다. 폴란드 정부가 2023년 국방부 예산 28조 원 중 11조 원 가까이 한국 등 해외 무기 구입에 쓰려는 것을 폴란드 야당과 지지 세력은 낭비라고 말하고 있습니다. 하지만 러시아의 우크라이나 침공에 위압감을 느끼는 폴란드인들은 이것이 자유를 지키기 위한 선택이라고 했습니다. 우크라이나도 당장 먹고 사는 문제에 집중하기 위해 경제 지원을 약속받고 2,000개 핵무기를 포기한 바 있습니다. 하지만 결국 러시아에게 무기력하게 침공당하며 자유는 한순간에 무너졌습니다. 한국산 전투기를 계약한 지 8개월 만에 받으러 온 폴란드 국방부 장관의 모습을 보고 폴란드 네티즌들은 이렇게 말했습니다. 국방부 최고 장관 미스터 마리우시 부하슈차크, 우리는 역사상 최고의 정부를 가지고 있습니다. 우리는 우리의 자유를 자랑스럽게 여길 것입니다. 이상 쓸망이었습니다.